back to my channel. Today our topic is about coordinate geometry. The coordinate geometry or analytical geometry is we are going to learn as a part of your IIIT entrance examination revision. First of all, what is meant by coordinate geometry is the study of the coordinates is said to be called the coordinate geometry. And the coordinates are nothing but an ordered pair is called coordinate, nothing but which refers a location of a point in the space is said to be called the coordinate. In a space, what we have chosen, we call that is a plane. We know that. That means a set of points which extend endlessly in all the direction is called a plane. We have chosen such rectangular plane and we drawn a pair of perpendicular line. Those are said to be called coordinate axes. And this plane is called coordinate plane or Cartesian plane. And where they meet, we call the point where the coordinate axes meet each other, that is called the origin, whose coordinates are 0, 0. We know that the horizontal line is called the x-axis, where the vertical line is said to be called the y-axis. And the negative part of the vertical line is called y dash and the negative part of horizontal line is called x dash. Where x dash and y dash are the two Cartesian axes. Where they meet is called origin. They are the 0, 0 is the coordinates of the origin. And usually first element in an ordered pair is called the x coordinate or abscissa. Second element in an ordered pair is said to be called the ordinate, nothing but y coordinate. Usually how the points will be there on axis? They are usually on x-axis. Y coordinate is 0. So, any point on x-axis is x, 0. Usually on the y-axis, x coordinate is the 0. So, what is the usual general form of the point on the y-axis is 0, y. Usually a point x, y means it will be not on axis, because they are not equal to 0. Next, coming to that, x, y means the horizontal distance from the origin is said to be called the horizontal distance from the origin is called x coordinate value, where the perpendicular, nothing but the what is the vertical distance is said to be called the y coordinate value. As the intersection we will get x, y. Because of the coordinate axis, entire plane was divided into 4 parts called q1, q2, q3, q4. We know the q1 is the combination of positive x and positive y, so it is the plus, plus, where q2 is the combination of negative of x and positive of y, so minus, plus, obviously minus, minus and plus, minus. And coming to that, the properties of the coordinates are, if any two ordered pairs may be equal, their corresponding coordinates will be equal to each other. That means if x, y is equal to a, b, x equal to a and y equal to b. Second thing, x, y is not equal to y, x. Coordinate, nothing but ordered pairs, will not follow the symmetric property.
And the study of the coordinates is called the coordinate geometry or analytical geometry. The mathematician Rene Discus has given the brief explanation about the coordinates. So we are considering him as the father of analytical geometry or the coordinate geometry. This is you have learnt in your already your 9th class. మీకు IIIT ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనలైటికల్ జియోమెట్రీ, నథింగ్ బట్ కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ. మీకు 7th చాప్టర్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది. ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన అన్ని ఫార్ములాస్, అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇతనే వన్ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ ఫార్ములాస్కి సంబంధించిన ఏవైతే కాన్సెప్చువల్ బిట్స్, అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్చువల్ బిట్స్ ఉన్నాయో అవి 100 to 150 నెక్స్ట్ వీడియోలో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియోలో ఎక్స్క్లూజివ్గా ఓన్లీ ఫార్ములాస్ మాత్రం నేను చెప్పడం జరుగుతుంది, దాంతోపాటు కాన్సెప్ట్తో సహా. మీకు కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్, అది మీకు తెలిసిందే. కోఆర్డినేట్స్ అంటే కనుక ఆర్డర్డ్ పేర్ ఫామ్లో ఉంటాయి. ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ఎప్పుడు ఒక లొకేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఆ లొకేషన్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి అంటే, ఒకవేళ ఇది కోఆర్డినేషన్ ప్లేన్ అనుకుంటే, ఆ కార్టీజియన్ ప్లేన్ అనుకుంటే, ఆ ప్లేన్లో 2 యాక్సెస్ ఏవైతే పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ ఎంటైర్ ప్లేన్ అనేది 4 డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. ఆ 4 డిఫరెంట్ పార్ట్స్నే Q1, Q2, Q3, Q4 కోఆర్డినేట్స్గా రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, లొకేషన్ ఆఫ్ అ పాయింట్. How the location of a point on x-axis, how the location of a point on y-axis, and what are the coordinates of the horizon, and how to take the perpendicular distances from the horizon we discuss. And at last we discuss that what are the properties of the ordered pair. Ordered pairs definitely follows the order property. That means x comma y cannot be equal to y comma x. If any two ordered pairs are equal, their corresponding coordinates will be equal. And moreover, the x coordinate of a point is called abscissa, where the y coordinate of a point is called ordinate. Due to the reason of point on x-axis is always in the form of x comma 0, so the equation of x-axis is y equal to 0. What is the equation of x-axis? Is x equal to 0. As a part of your textbook, what are the concepts do I need to revise it? The first one is about distance formula. Now start our topic. First topic in the coordinate geometry is the distance formula. If a P is x1, y1 or any two, P is x1, y1 a point, where Q is x2, y2 is some other point, the distance between the 2 points is denoted with the letter small d. PQ is equal to root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. And very essential topic is the distance formula. What are the uses of what things will be covered in the distance formula is, first thing is about you can find out any missing coordinate in a point by using the distance formula. For example, you can write that a cos theta comma 0 is the first point, 0 comma a sin theta is another point. You can find out distance between these 2 points with the help of this. Second thing, you can find out the missing coordinate from the any. For example, h comma 3 and 2 comma, the distance between h comma 3 and 2 comma 5 is maybe 30. What is the value of h? In that way you can find out. Next one is about if any point P x comma y which is equidistant to
any two points, namely maybe x1 y1 and x2 y2, or maybe 2 comma 3 and minus 5 comma 4, some point is equidistant to the, some point P is equidistant to any two point. How can we find out the condition that made by the point P, or how can we find out an unknown coordinate in the equidistant? Very important topic, that is PA square equal to PB square. Fourth concept in the distance formula is verifying the given points are collinear or not. What is the meaning of collinear? When we say any 3 points are collinear, if any 3 points are said to be collinear, they may be on the same line. For example, these three are the ABC. I made a line with the help of 3 points, joining the 3 points. Now, are these 3 points lies on the same line? Yes. So, we can say that ABC are collinear. Now, let us think that here is A and B and C. Are the ABC making the same line? No, they are called non-collinear points. But collinear concept is better to use in the area of the triangle rather than using in the distance formula. And one more model problems you may can expect from the distance formula is finding the length of a side of a square. Second thing is finding the length of the diagonal of a square, diagonal, when they given opposite vertices. Seventh usage by using distance formula is finding the length of the median. And eighth usage it is finding the radius of the circle, length of the radius of the circle. And the ninth usage is about identifying the given 3 vertices of a triangle forms the what kind of triangle. And the 10th usage is about predicting the type of the coordinator. These are the perfect 10 uses of the distance formula. మీకు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఒక ఎంటైర్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది దీని మీద అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనేది. అది ఏంటి, డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అనేది ఫస్ట్. ఈ డిస్టెన్స్ ఫార్ములాలో మీకు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 పాయింట్స్ అంటే ఇది ఫార్ములా. ఫస్ట్ యూసేజ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏమన్నా 2 అన్నోన్ పాయింట్స్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. లేదంటే 2 పాయింట్స్ ఇచ్చి అందులో ఏదో ఒక మిస్సింగ్ కోఆర్డినేట్ ఇచ్చి వాళ్ళే డిస్టెన్స్ ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని ఇంకేం చేయమనొచ్చు, హెచ్ వాల్యూ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు. థర్డ్ యూసేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఈక్వి డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఒక పాయింట్ పి అనేది ఏవైనా 2 పాయింట్స్ ఏ అండ్ బికి ఈక్వి డిస్టెన్స్ లో ఉంటే కండిషన్ ఏం వేసుకోవాలి, పిఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు పిబి స్క్వేర్. అండ్ ఫోర్త్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి కొలీనియర్. మీకు ఆల్రెడీ కొలీనియర్ అంటే ఏంటో తెలుసు, కానీ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా కన్నా కొలీనియర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ తో యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొలీనియర్ కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయాలనుకోవట్లేదు డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. మళ్ళీ ఇంకా ఏంటి అంటే మీడియన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు. అంటే వాళ్ళు 3 వర్టిసెస్ ఇచ్చారు ఏబిసి అని, వాళ్ళు మీడియన్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏబిసి విచ్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఏ అనొచ్చు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, బి అండ్ సి ఉంది, డి అనేది మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి మీరు ఏకి ఫస్ట్ బీసీకి మిడ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏడి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్
మీకు లెంత్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు. ఇది 7th వన్, లెంత్ ఆఫ్ ద మీడియన్. ఇది లెంత్ ఆఫ్ సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు. అది మేబీ స్క్వేర్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే రెక్టాంగిల్ అయి ఉండొచ్చు. ఇలా సైడ్ ఎడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఇచ్చేసి సైడ్ ఫైండ్ అవుట్, సైడ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ రేడియస్. సర్కిల్ సెంటర్ ఎనీ పాయింట్ ఇచ్చేసి వాటికి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి రేడియస్ చేయవచ్చు. 9th వన్ వచ్చేసి దే మే ఆస్క్ యూ టు ఐడెంటిఫై వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఏబిసి ఈజ్ ఏ ట్రయాంగిల్, ABC is a triangle. If the side AB is equal to side BC equal to side AC, అంటే AB equal to BC equal to C, all sides equal అని అనుకోండి, దాన్ని ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అని తీసుకోవచ్చు. ఎనీ టూ సైడ్స్ AB equal to BC లేకపోతే BC ఈక్వల్ టు AC ఈక్వల్ అయితే దాన్ని ఐసోస్కెలస్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆల్ ద త్రీ సైడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టు ఈచ్ అదర్, నో టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనుకోండి, అది స్కేలిన్ అని కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. దాంతో పాటుగా ఒకవేళ మీరు ఇది పైథాగరస్ థీరం ని ఫాలో అవుతుంది అనుకుందాం, అంటే AC square is equal to AB square plus BC square, then we can say that AC is the hypotenuse of the circle ABC. We can say that AC is the hypotenuse of the triangle ABC and at right vertex of B. మీరు AC square equal to AB square plus BC square అయితే మీరు ఇంకేం ప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఈ పర్టికులర్ వర్టెక్స్ బి అనేది రైట్ వర్టెక్స్, దానికి ఆపోజిట్ గా ఉన్న సైడ్ హైపోటెన్యూస్ అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 10th వన్, వాట్ ఈస్ దట్? యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ వాట్ ఆర్ ది టైప్ ఆఫ్ ద వర్టిసెస్ ఫార్మింగ్, వెదర్ దట్ క్వాడ్రిలేటర్ ఈస్ వాట్ కైండ్. వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ you can find out the perimeter of the triangle when they given the vertices of the triangle. And one more thing is that you can find out the which is the nearest point to a from another point. Let me say clearly 10, 11, 12 usages of the distance formula. Of our 10th usage of the distance formula, we can predict that what kind of quadrilateral is the given one with the help of the distance formula. That is, if you want to say the given figure is whether a parallelogram or not, first of all you have to observe that this is a quadrilateral named as ABCD. While you are writing the name or naming the any quadrilateral, there is a pattern to name it. That is, you have to name either a clockwise direction or in an anti-clockwise direction, but not as your wish. ABCD quadrilateral లో ఉన్నప్పుడు ABCD నేమింగ్ అనేది అయితే క్లాక్ వైజ్ లో జరగాలి, లేదంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో జరగాలి. అంతేగాని ఇక్కడ AB పెట్టుకొని ఇక్కడ C అండ్ D అనేది పెట్టుకోకూడదు, అది రాంగ్. ఇది కరెక్ట్. లేదంటే ABCD యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అనే జరగాలి. యూజువల్ గా మీరు whether it is a parallelogram or rectangular, rhombus or square, whatever it is, క్వాడ్రిలేటర్ ఇచ్చినప్పుడు 6 పాసిబిలిటీస్ ని వెరిఫై చేసుకోవాలి. అవి ఏంటి అంటే సైడ్స్ AB, BC, CD, DA. ఎడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ తో ఫామ్ అయ్యే వాటిని సైడ్స్ అన్నారు. ఆపోజిట్ వర్టిసెస్ తో ఫామ్ అయ్యే వాటిని డయాగ్నల్స్ అనుకోవాలి. అంటే A అండ్ C ఆర్ ఆపోజిట్ కాబట్టి ఆపోజిట్ వర్టిసెస్ తో ఫామ్ అయ్యే వాటిని డయాగ్నల్స్. ఎన్ని డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి క్వాడ్రిలేటర్ కి? 2 డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి, అవి AC అండ్ BD. అదే PQRS అనుకోండి, P విత్ R, Q విత్ S. ఇప్పుడు సైడ్స్ ఓన్లీ ఆపోజిట్ సైడ్స్ మాత్రమే ఈక్వల్ అయితే అండ్ దాంతో పాటు డయాగ్నల్స్ నాట్ ఈక్వల్ అయితే అది పారలాగ్రామ్ అవుతుంది. ఆపోజిట్ అంటే AB ఈజ్ ఆపోజిట్ టు CD,
అండ్ బీసీ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు డి. ఓన్లీ ఆపోజిట్ సైడ్స్ మాత్రమే ఈక్వల్ అయ్యి డయాగ్నల్స్ నాట్ ఈక్వల్ అయితే ప్యారలల్. ఆపోజిట్స్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యి డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్ అయితే అది రెక్టాంగిల్. ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యి డయాగ్నల్స్ మాత్రం ఈక్వల్ అవ్వకపోతే అది రాంబస్. ఒకవేళ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యి డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్ అయితే అది స్క్వేర్. మనకి అందరికీ తెలిసిందే డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ పారలాగ్రామ్ ఆర్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్, whereas diagonals of rectangle are bisect as well as equal. Bisect అవుతాయి, దాంతో పాటు ఈక్వల్ అవుతాయి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బైసెక్షన్? టూ డయాగ్నల్స్ ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఓ అది ఓఏ ఈక్వల్ టు ఓసి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓబి ఈక్వల్ టు ఓడి అవుతుంది కంపల్సరీ. దాన్ని బైసెక్షన్ అనాలి. Rectangle bisect as well as equal. Their diagonals are bisect as well as equal. Rhombus bisect but perpendicular also. Square are bisect, equal and perpendicular. ఇవి డయాగ్నల్స్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్, దాంతో పాటు కోఆర్డినేటర్. ఇంకో 11th యూసేజ్ తీసుకున్నాం, అదేంటంటే పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్. మీకు ఇది ఎందుకు కాన్సెప్ట్ వైజ్ గా ఇవి ఉంటాయంటే మీ రివిజన్ ని మీరు అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు ఏ ప్యాటర్న్ లో అయితే చెప్పానో అవే ప్యాటర్న్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇదే ప్యాటర్న్ వైజ్ నేను ఏమైతే చెప్పానో వాటి అన్నిటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి ఈజ్ ఏ triangle with the vertices 0, 0, 0, 1 and 1, 0, or maybe if it is 1, 1. వాళ్ళు పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడగొచ్చు. ఎలాగా? పెరిమీటర్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైడ్స్ ఫర్ ఏ పాలిగన్. దట్స్ వై ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ. ఏకి బికి డిస్టెన్స్ వేస్తారు, మేబీ 1 వస్తుంది. అండ్ బీసీకి డిస్టెన్స్ వేస్తారు, అది మేబీ √2 రావచ్చు. సిఏకి డిస్టెన్స్ వేస్తారు 1. సో ఆన్సర్ ఈ 2 + √2. మేబీ √2 వాల్యూని వాళ్ళు అడిగి ఉండొచ్చు, అందుకని 2 + 1.414 అని వేస్తారు. అంటే 3.4 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ యూనిట్స్ ఇస్ ద పెరిమీటర్, అలాగా అడగచ్చు. లేదు అంటే మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి 0, 3. ఆప్షన్ బి ఏమో -2, 5. ఆప్షన్ సి వచ్చేసి 4, 5. ఆప్షన్ డి వచ్చేసి 3, 4 ఇలా ఇచ్చారనుకో. ఇప్పుడు విచ్ ఆర్ నియర్ టు ఆరిజిన్ అని అడగచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? సింపుల్ గా ఆరిజిన్ కిను ఉన్న ఒక్కొక్క ఆప్షన్ కి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటారు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆరిజిన్ 0, 0 to 0, 3, maybe 3. Distance between origin to second point, maybe it is 25 + 4 √29. Like that you will find out which is having the more value, that is the far point, which is the having the least magnitude, that is called the near point. ఇవి maximum 12 కాన్సెప్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ ఫార్ములాలో ఉన్న 12 మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ ని నేను తీసుకున్నాను. దీంతో పాటు రేడియస్, ఇంకా కొన్ని మిస్లీనియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇందులో ఉన్నాయి, కానీ ఈ 12 అనేవి మేజర్. లెట్ us move to the next conceptual understanding. Second conceptual understanding in our chapter coordinate geometry is nothing but section formula and midpoint. మీకు సెక్షన్ ఫార్ములా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి అనేది ఒక లైన్ సెగ్మెంట్, పి ఇస్ సమ్ సెక్షన్ పాయింట్. సెక్షన్ పాయింట్ అంటే డివైడింగ్ పాయింట్. ఆ పాయింట్ m:n రేషియోలో ఏబిని డివైడ్ చేస్తే ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ పి ఆర్ mx2 + nx1/m + n, వేర్ my2 + ny1 ఈజ్ ఇట్స్ y కోఆర్డినేట్. లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి ఉంది, ఏ ఏమో x1 y1, బి వచ్చేసి x2 y2 వీటి కోఆర్డినేట్స్. పి అనే సమ్ పాయింట్ ఏబిని ఇంటర్నల్ గా, ఇక్కడ వర్డ్ యూజ్ చేశాను ఇంటర్నల్. ఇంటర్నల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబికి ఎక్కడో మిడిల్ లో, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద ఏబి
P అనేది లొకేట్ అయితే దాని ఇంటర్నల్ డివిజన్ ఆర్ P is dividing AB internally. Next one, maybe AB is a line segment with the coordinates are x1 y1 x2 y2. P is not on the AB. P అనేది AB మీద లేదు, ఎక్కడో వేరే చోట ఉందనుకుందాం. Then they are dividing in the ratio m is to n. We call this is external ratio. We will call that P is dividing AB externally, but here P is dividing AB internally. So what is the P? Coordinates are mx2 minus nx1 by m minus n, comma my2 minus my1 by m minus n. Very simple. ప్లస్ బదులు మైనస్ పెట్టుకోవాలి. కానీ ఎక్స్టర్నల్ డివిజన్ అనేది మీ కాన్సెప్ట్లో లేదు, అంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇంటర్నల్ మీద మాత్రం ఉన్నాయి, ఎక్స్టర్నల్ లేదు. కానీ ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు అంటే అది ఇంటర్నల్ డివిజన్. మెన్షన్ చేస్తే ఇంటర్నల్లీ అన్న మెన్షన్ చేసిన ఇంటర్నల్ డివిజన్, ఒకవేళ మెన్షన్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ అంటే అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ డివిజన్ రేషియోని వేసేయండి. దీంతో పాటు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ లో వచ్చేసేటప్పటికి వాళ్ళు పాయింట్ P కోఆర్డినేట్స్ ని అడగచ్చు. లేదు అంటే కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ A అండ్ B ఇచ్చేసి P కూడా ఇచ్చి అన్నోన్ రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడగచ్చు. ఇది సెకండ్ యూసేజ్ సెక్షన్ ఫార్ములా. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ దే మే ఆస్క్ యూ అబౌట్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. In the name itself it is there, that is tri, means if the line segment is divided into 3 equal parts, we call that is the point of trisection. The possible ratios for the trisection are 2:1 and 1:2. Possible ratios for the trisection, ఎప్పుడైనా trisection అని అడిగితే A అనేది some 2,3, B అనేది some 5,4 ఇచ్చి ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద ట్రైసెక్షనల్ కోఆర్డినేట్స్ అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు రేషియో ఇవ్వరు. ఇక్కడ ఇచ్చినట్టుగా ఏదో 4:5 అనో 5:4, అప్పుడు మనం తీసుకోవాలి ఆ రేషియోస్ ఏంటంటే 1:2 అండ్ 2:1. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఇఫ్ దే మే ఆస్క్ యూ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ n పార్ట్స్, అంటే find the coordinates of the point which divides the line segment AB 2,3 and 5,-1 into 5 parts or 4 parts. 3% ఎలాగో మనకు తెలుసు, 5 parts 10 parts అలా అడుగుతారు. యూజువల్గా మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో 4 parts అనేది ఉంది. మరి దాన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే ఏబి తీసుకొని దానికి ఒక పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగంటే మిడ్ పాయింట్ వేసుకోవచ్చు. మరి యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద మిడ్ పాయింట్ అంటే మిడ్ పాయింట్ మీన్స్ విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వి డిస్టెన్స్ టు ఎనీ లైన్ సెగ్మెంట్ పార్ట్, లైక్ దట్ ఏపీ ఈక్వల్ టు బీపీ అయ్యేటట్టుగా, అంటే రేషియో 1:1 అయ్యేటట్టుగా ఉంటే పీని మిడ్ పాయింట్ అంటారు. దేనికి? ఏబికి. మరి మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములాని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములాని మీకు ఇక్కడ 1 and 1 అని వేసుకొని చేయొచ్చు. నథింగ్ బట్ x1 + x2/2 y1 + y2/2. ఇది మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి P1 చేసి మళ్ళీ P1 కి Bకి చేస్తే ఇంకో పాయింట్, P1 కి Aకి చేస్తే ఇంకో పాయింట్, ఇలా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో మేబీ మీరు నేర్చుకున్న ప్రొసీజర్ ఇది అయి ఉండొచ్చు. కానీ ఎప్పుడైనా 4 parts 5 parts ఇలా అడుగుతున్నారు అంటే పాజిబుల్ రేషియోస్ ని వేరే విధంగా మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా యూజ్ చేయకుండా కూడా నేర్చుకోవచ్చు. అదేంటి అంటే 4 parts అన్న 3 parts అంటే 2:1 1:2, 4 parts అంటే which two integers we add we will get the 4 means 1 and 3, అందుకని 1:3,
2:2, 1:1 and 3:1. These are the three possible ratios whenever any line segment was divided into 4 equal parts. Fifth వచ్చేసి finding the center of the circle. They may give the extreme points of the nothing but end points of a diameter. They ask you to find out the coordinates of the center with the help of midpoint. ఒకవేళ వాళ్ళు డయామీటర్ కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని సెంటర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సెంటర్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ డయామీటర్ అంటే ఏబికి మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అదే విధంగా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారంటే సెంటర్ ఓ ఇచ్చి ఏ వాల్యూ మేబీ 2,3 ఇచ్చి అంటే ఏ పాయింట్ ఏ 2,3 ఇచ్చి మిస్సింగ్ బిని ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు. లేకపోతే సెంటర్ 4,1 ఆర్ -2 అని ఇచ్చి. ఇప్పుడు ఈ మిస్సింగ్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ఎనీ డయామీటర్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ టు ద కండిషన్ center of the circle is always be equal to midpoint of the diameter, which is namely AB. Next, sixth usage about the section formula is they may ask you to find out the unknown ratios. Unknown ratio. A ratio ఏంటని find out చేయమని. Next one, they may ask you to find out the what is the missing coordinate of a parallelogram or rhombus or rectangle or square. For example, 2,3, 10,x and 5,y and -3,4 are the 2,3, 10,x, 5,y and -3,4 are the vertices of a parallelogram. వాళ్ళు 4 vertices consecutive vertices ని వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళు మిస్సింగ్ కోఆర్డినేట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు. అంటే మిస్సింగ్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు. అప్పుడు కండిషన్ ఏమవుతుందంటే we all know that if it is a parallelogram or rhombus or rectangle or square, one basic condition is possible for the diagonals of all these 4. Those are midpoint of the first diagonal D1 అది ABCD అయితే గనక AC is always equal to midpoint of the BD. Reason is diagonals of these are bisect each other. అంటే అప్పుడు ఇది ABCD అవుతుంది. ఏసీకి బీడీకి మిడ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనం మిస్సింగ్ ఎక్స్ అండ్ వైని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యూసేజ్ అబౌట్ ది సెక్షన్ ఫార్ములా అండ్ మిడ్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ది ఫైండింగ్ ది fourth vertex or missing vertex of a parallelogram, a rhombus, a rectangle and square. Another usage is about we can say that at least the given quadrilateral is a parallelogram or not by using midpoint formula. Using the same condition, midpoint of AC equal to midpoint of BD. మీకు సెక్షన్ ఫార్ములాస్ అండ్ మిడ్ పాయింట్ ని కలిపి యూజ్ చేసుకుంటే ఒక టాప్ 9 యూసేజెస్ అయితే దీనివల్ల వస్తాయి. అది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను మీకు. ఫిఫ్త్ ఏంటి అంటే సెంటర్ మిస్ అయినప్పుడు సెంటర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, లేదా సెంటర్ ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు అనదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, లేదు అంటే మీకు అన్నోన్ రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ వన్, దే మే ఆస్క్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్ ది మిస్సింగ్ ఎక్స్ అండ్ వై. అంటే వర్టెక్స్ లో ఏదో ఒక మిస్సింగ్ కోఆర్డినేట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా కూడా మనం మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడీ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎయిత్ వన్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వర్టెక్స్ అంటే మిస్సింగ్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ఐదర్ పారలాగ్రామ్ ఆర్ రాంబస్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ ఆర్ స్క్వేర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. లాస్ట్ యూసేజ్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ క్వాడ్రిలేటర్ పారలాగ్రామ్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఈ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ
ఈ మిడ్ పాయింట్ ని యూజ్ చేసి ఆ ఇచ్చిన పాయింట్స్ రాంబస్సా కాదనేది అయితే చెప్పలేం, రెక్టాంగిలా కాదని చెప్పలేం, స్క్వేరా కాదా అని మిడ్ పాయింట్ యూజ్ చేసి చేయలేం. కానీ పారలాగ్రామ్ అవుతుందా లేదా అనేది అయితే చెప్పగలం. బికాజ్ ఎవ్రీ rhombus is a parallelogram, every rectangle is a parallelogram, every square is parallel, but converse is not. Important concept is about area of the triangle. You know that you can find out the area of the triangle by using the half into base into height. You can use it to find out the area of the triangle basically. But whenever they given the vertices of the triangle, it may not be easier to find out with the help of the formula half into base into height. అంటే మీకు యూజువల్ గా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ అనేది అయితే మీకు తెలుసు. ఏబిసి వర్టిసెస్ ఇచ్చేసినప్పుడు మరి ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయలేము కాబట్టి మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది. హాఫ్ ఇంటూ x1 ఇంటూ y2 మైనస్ y3 ప్లస్ x2 ఇంటూ y3 మైనస్ y1 ప్లస్ x3 ఇంటూ y1 మైనస్ y2 ఫార్ములాని యూజ్ చేసి అయితే చేయొచ్చు. దాంతో పాటు we can use many ways to find out the area of the triangle. I am giving you, usually I will explain that 4 to 5 ways, but that may be suitable when a formula problem is there. That's why I am limiting to the 2 formulas. One is with the textbook formula and one is my formula, that is staircase x1 x2 x3 x1. ఈ టెక్నిక్ అయితే కనుక మీరు కోఆర్డినేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఏరియా అనేది వితౌట్ యూజింగ్ ఏ డయాగ్నల్ మెథడ్ విచ్ ఎవర్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఈ మెథడ్ని నేను ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నానంటే నేను కొంతమందిని చూస్తూ ఉంటాను, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ ఫార్ములా నేర్చుకున్న తర్వాత ఏదైనా కొత్త ఫార్ములాని ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతుంటారు, వాళ్ళు మళ్ళీ అదే ఫార్ములాని యూజ్ చేసి చేయడానికి ఇష్టపడతారు. అందుకని మనం కాన్సెప్ట్ని నేర్చుకుంటే గనక ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండవు. మనం ఎప్పుడైతే జస్ట్ ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంకి యూజ్ అయ్యే టెక్నిక్ నేను నేర్చుకుంటామంటే ఆ టెక్నిక్ మనకి యూజ్ అవ్వదు, ఆ ట్రిక్ మనకి ఎటువంటి యూజ్ లేని ట్రిక్ అని అర్థమవుతుంది. కొంతమంది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కి ట్రిక్ చెప్తారు, అది ఇలా చేయాలి, ఫస్ట్ వర్టెక్స్ సెకండ్ వర్టెక్స్ థర్డ్ వర్టెక్స్ తీసుకోండి, ఫస్ట్ వర్టెక్స్ ని ఎలిమినేట్ చేసుకోండి, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ వర్టెక్స్ ని చేయండి అంటే ఆ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఒక పర్టికులర్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ చేయడానికే యూజ్ అవుతుంది. మనం ఎలాంటి టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఆ టెక్నిక్ కంపల్సరీగా దేనికో దానికి యూజ్ అవ్వాలి, అంటే ఒక్కదానికే కాదు 2-3 కూడా దానికి సంబంధించి ఒక రిలవేషన్ ఉండాలి. అప్పుడు మనం ఆ ట్రిక్ ని నేర్చుకున్న ఒక యూజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, నీకు ఈ ట్రిక్ ఇచ్చాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోఆర్డినేటర్ ఉందనుకోండి, ఇదే ట్రిక్ ని యూజ్ చేసి నేను ఏరియా ఆఫ్ కోఆర్డినేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలను. అదేంటి అంటే హాఫ్ ఇంటూ x1 x2 x3 x4 x1 y1 y2 y3 y4 అండ్ y1. ఈ ట్రిక్ స్టెయిర్ కేస్ ట్రిక్ అంటారు. ఇప్పుడు మీకు అదే ట్రిక్ వేసి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేది నేను చెప్తున్నాను. Your usual formula, enter the x1 half into x1 y1. In your textbook method, you may get the 3/2 as the answer. Let me explain the staircase method, whether we get the 3/2 or not. Simply, I have arranged all the vertices of the triangle in the manner of x1, x2, x3, x1, y1, y2, y3, y1. y1 తో స్టార్ట్ చేస్తాం, y1 తో ఎండ్ చేస్తాం, x1 తో స్టార్ట్ చేస్తాం, x1 తో ఎండ్ చేస్తాం. ఇక్కడ డౌన్ యారో అప్ యారో అని పెట్టుకుంటాం. ఎప్పుడు డౌన్ యారోని ఫస్ట్ చేయాలి, అప్ యారోని తర్వాత చేయాలి. డౌన్ యారో ఎప్పుడు కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది, అప్ యారో ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 1/2 ఇంటూ 2 4 8 మైనస్ 3 ఇంటూ -5 -15 ప్లస్ -5 ఇంటూ 4 -20
4 into minus 2 minus of minus side plus 2 into 3 minus 6 minus 4 into 2 it is 8. 8 and 8 cancel, half into 15 minus 20 plus 8 minus 6. Still simplification, 23 minus 26 it is minus 3, but area cannot be negative, so ignore the negative and find out the 3/2 as the answer. మీరు ఎలా చేసినా వస్తుంది, కానీ with the regular practice and learning this trick will help you to find out the area of the quadrilateral also in the same manner without actually using the area of the triangle 2 times to find out the area of quadrilateral. Quadrilateral కూడా ఇదే టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఇది with regular practice you will get it the answer by less than the 10 seconds itself. Next, ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ కి రిలవెంట్ గా ఉన్న ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ప్రూవింగ్ ద పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియర్ అన్నాడు. ఒక్కోసారి వాళ్ళు 3 పాయింట్స్ ఇచ్చి ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఆర్ కెన్ ద ట్రయాంగిల్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ దీస్ పాయింట్ ఆర్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ దట్ ఆర్ దీస్ కొలీనియర్, ప్రూవ్ దట్ దీస్ ఆర్ ద కొలీనియర్, or like that they may ask that. Nothing but the collinear concept is very easier with the area of the triangle rather than with the distance formula. A collinear concept అనేది area of the triangle may be 0 అయితే ఆ పాయింట్స్ ని collinear points అనొచ్చు, లేదా పాయింట్స్ collinear అయితే ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ 0 అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా మీకు ఇంపార్టెంట్. ఇంకా లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ లో యూసేజ్ వచ్చేసి ఏబిసి అనేది ట్రయాంగిల్, డిఈఎఫ్ ఆర్ ద 3 మిడ్ పాయింట్స్, దోస్ ఆర్ ది ఫార్మ్డ్ బై ది సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. నౌ డిఈఎఫ్ ఈజ్ ఎ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఏబిసి. ఏబిసి ట్రయాంగిల్ సైడ్ ఏబి, బిసి, సి అనేవి డిఈఎఫ్ అనే 3 మిడ్ పాయింట్స్ ని ఫార్మ్ చేస్తాయి. ఆ 3 మిడ్ పాయింట్స్ ని యూజ్ చేస్తే ఒక ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ అయింది, అదే డిఈఎఫ్. దాని రిలేషన్షిప్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే 4:1. అంటే బిగ్గర్ ట్రయాంగిల్ 4 అయితే స్మాలర్ ట్రయాంగిల్ 1 అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇచ్చారు, ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ ఇస్ 5 స్క్వేర్ యూనిట్స్ అని ఇచ్చారు. Without actually using anything, you can say that the area of the triangle ABC is 5 into 4 20. Smaller ఇస్తే into 4 చేయండి, వాళ్ళు బిగ్గర్ ఇస్తే మీరు divided by 4 చేయండి, then you will get the answer. Let's move to the next concept. The tangent of a line is said to be called slope. Nothing but the stiffness of a line is said to be called slope. Means the bending nature of a line is said to be called slope. Slope is otherwise called gradient. Slope can be found out by using a 3 different ways or the 3 different situations. For example, there is a line, here is the line. This line anukondi, which is touching the here in this way. The angle made by the line with respect to x-axis in a positive direction is said to be called inclination of a line or nothing but inclined angle of a line. First situation, inclined angle ఇచ్చినప్పుడు అంటే the angle made by line with respect to x-axis in positive direction means in anti-clockwise, nothing but కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ యాంగిల్ ఎంతైతే ఫామ్ అవుతుందో ఆ యాంగిల్ ఇన్క్లినేషన్ ఆర్ ఇన్క్లైన్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది గివెన్ లైన్ అనొచ్చు. దెన్ ఇట్స్ టాంజెంట్ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ ద స్లోప్. ఫస్ట్ వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద స్లోప్. సెకండ్ వే, whenever they have given the any 2 points on it, namely P as x1 y1 and Q as x2 y2, you can find out the slope of or gradient of the line by using the difference between y coordinate by difference between x coordinate, y2 minus y1 by x2 minus x1.
మనం స్లోప్ ని m తో డినోట్ చేస్తాం. స్లోప్ అంటే స్టెఫ్నెస్ ఆఫ్ ద లైన్, అంటే బెండింగ్ నేచర్. కానీ యూజువల్ గా ఏ లైన్ బెండ్ అయి ఉండదు. కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పర్పెండిక్యులర్ యాక్సెస్, ఈ యాక్సెస్ పక్కన ఉన్నప్పుడు ఈ లైన్ బెండింగ్ అనిపిస్తుంది. ఆ బెండింగ్ నేచర్, మనం ఏదైతే బెండ్ అయింది అనుకున్నామో ఆ నేచర్ నే స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ అనాలి. Slope of line can be calculated in 3 different ways. First one is when they have a given angle made by a line in positive direction with x-axis. X-axis తో positive direction లో ఎంత యాంగిల్ అయితే చేస్తుందో అది inclined angle, అదే m ఈక్వల్ టు tan theta. మరొకసారి యాంగిల్ ఇవ్వకుండా 2 పాయింట్స్ ఇస్తారు మీకు. యూజువల్ గా ఎక్సర్సైజ్ 7.4 లో ఈ పాయింట్స్ ఇచ్చారు. So we can find out that one by using m equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. అంటే కోఆర్డినేట్స్ తెలిస్తే కూడా మనం స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. లాస్ట్ వే, whenever we know the equation of a line where ax plus by plus c equal to 0 is the equation of a line, you can find out the slope m equal to minus x coefficient by y coefficient. ఇక్కడ x coefficient అంటే a కాబట్టి minus a by b. ఇలా కూడా స్లోప్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ యూసేజ్ how to find out the slope of the line. Second usage, with the help of the slope you can verify whether the lines are parallel or not, perpendicular or not. Parallel అవ్వాలి అంటే L1 అండ్ L2 అనేవి 2 లైన్స్ అయితే L1 కి M1 అనేది ఒక స్లోప్, M2 అనేది ఇంకో స్లోప్ అయితే if M1 equal to M2, 2 slopes are equal, then lines are said to be parallel. When we call anything is a perpendicular, their slopes product is maybe -1. We call that lines are perpendicular. And the third usage is, maybe there are the 2 lines L1 and L2 are 2 lines. This is the angle made by the 2 lines L1 and L2. This is can be find out by using a formula. Tan alpha is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. మీకు స్లోప్స్ మీద ఉన్న ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ స్లోప్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. అది మేబీ లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు, లేకపోతే 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు, లేకపోతే యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అవి ప్యారలలా పర్పెండిక్యులరా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఇంకా థర్డ్ యూసేజ్ వచ్చేసేటప్పటికి యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 లైన్స్. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే స్లోప్స్ యూజ్ చేసి. And with the help of the slope concept, we can prove that the points are collinear also. ఇక్కడ ABC అనేవి కొలీనియర్ అవుతాయా లేదా చెక్ చేయాలి అంటే స్లోప్ ఆఫ్ AB ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ BC అయితే అప్పుడు అవి కొలీనియర్ అవుతాయి. ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే స్లోప్ ఆఫ్ x యాక్సిస్. స్లోప్ ఆఫ్ x యాక్సిస్ ఈజ్ 0. స్లోప్ ఆఫ్ y యాక్సిస్ ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్. ఎందుకు అవుతుంది? యాంగిల్ మేడ్ బై x యాక్సిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x యాక్సిస్ ఈజ్ 0. tan 0 is 0. Angle made by y axis with respect to x axis in the positive direction is 90. Tan 90 is undefined. And the line which is parallel to the x axis slope also 0. The line parallel to y axis is also slope is undefined. This is about the slope concept. With the help of the slope we can find out. Now again in the slope itself, how to find out the equation of a line. That is our topic. ఇది మీకు కంప్లీట్ గా ఎడిషనల్, కాకపోతే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు కంపల్సరీ యూజ్ అవుతుంది. ప్రాబ్లమ్స్ హిడెన్ గా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ మీద ఇస్తున్నారు, అలాంటివే నేను ఇప్పుడు నేర్పిస్తున్నాను. సింపుల్ గా మీకు ఒక ఈక్వేషన్ 3x ప్లస్ 2x plus 3y minus 5 equal to 0 ఇచ్చారు. ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్.
కానీ ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కొన్ని హింట్స్ ఇస్తారు. ఆ హింట్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు వరకు ఈ ఈక్వేషన్ ఇస్తే అందులో పాయింట్ ఉంటుందా ఉండదా, లేదా దానికి సొల్యూషన్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటవి, లేకపోతే దానికి స్లోప్ ఏంటి, లేదా గ్రేడియంట్ ఏంటి, అవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన హింట్స్ని బట్టి మనం ఆ ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ అ లైన్ కాన్సెప్ట్. If any equation is passing through the origin having some slope m, we call that is the slope form of a line which is equal to y equal to mx. ఏదైనా ఒక లైన్ ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఎంతో కొంత స్లోప్ ఉంది అని చెప్తే దాని ఈక్వేషన్ ఎలా అవుతుంది? y ఈక్వల్ టు mx. మేబీ ఆ లైన్ డెఫినెట్ గా ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అవ్వడం లేదు, కానీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ డిస్టెంట్ టు ది ఆరిజిన్ అండ్ హ్యావింగ్ సమ్ స్లోప్. వి కాల్ దట్ ఈ స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లైన్. స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్, ఇంటర్సెప్ట్ అంటే డిస్టెన్స్ మేడ్ బై ఎ లైన్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్సెప్ట్. స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లైన్, దెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c, where c is called the y-intercept. Here m is called slope. దీని మీద ఉన్న డీటెయిల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తాయి, కానీ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. అది కూడా ఫార్ములాస్ ఏవైతే రెలవెంట్గా ఉన్నాయో ఆ ఫార్ములాస్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ స్లోప్ m, కానీ ఏదో ఒక పాయింట్ తెలుసు మీకు, అది ఏదో 1, 2 అనో లేకపోతే x1 y1 అనో అవి తెలిసినప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్లోప్ పాయింట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లైన్. దట్ ఈస్ y minus y1 equal to m into x minus x1. The slope point form of a line is y minus y1 is equal to m into x minus x1. Maybe you just know about only 2 points only. మీకు ఇంకేమీ తెలియదు, జస్ట్ 2 points మాత్రమే తెలుసు. మీకు ఒక పాయింట్ తెలుసు, స్లోప్ తెలిస్తే స్లోప్ పాయింట్ ఫామ్. అదే 2 points తెలిస్తే x2 minus x1 into y minus y1 equal to y2 minus y1 into x minus x1. The last one is, if you know just about the distance from the origin to the y-axis and distance from the origin to x-axis, we call that is intercept form of a line. That is x by a plus y by b equal to 1. That is a is called x-intercept where b is called the y-intercept. What is the one more thing we can learn from it is, whenever a line makes the triangle with the coordinate axis and the line is in the form of ax plus by plus c equal to 0, the angle, the area that made by the line with the coordinate axis area is equal to c square by 2ab mod of. అంటే వాట్ ఇస్ ద ఏరియా దట్ మేడ్ బై లైన్? ఈ లైన్కి ఎంత అవుతుంది? c స్క్వేర్, అంటే c వాల్యూ -5 కాబట్టి -5 హోల్ స్క్వేర్ బై 2 into 2 into 3, 25 by 4 3s 12 square, 25 by 12 square units అవుతుంది. And maybe if it is in the form of x by 3 plus y by 2 equal to 0, అంటే దాని x-intercept 3, అంటే distance from origin నుంచి x-axis కి 3, distance from origin to the y-axis 2 units, ఇది 3 ఇది 2 అని ఇచ్చాడు అనుకుందాం. Then its area is half into AB, where A and B are called intercepts of the given line. యూజువల్ గా కూడా ఇలా ఇచ్చారనుకుందాం, ఇది 2 units, ఇది సమ్ 3 units ఇచ్చారనుకుందాం. ఏరియా ఎంత అవుతుంది? ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది? హాఫ్ ఇంటూ రైట్ యాంగిల్ కాబట్టి ఫస్ట్ సైడ్ ఇంటూ సెకండ్ సైడ్ 2 into 3 కదా, అంటే 3 square units కదా. అదే నేను చెప్తాను.
Now we came to an end to the coordinate geometry of your topic, that is concurrent line. You know very well what is meant by concurrent line. More than two lines may passing through the same point, we call those are the concurrent line. Maybe two lines are passing through a same point, we call they are the intersecting line, and this is called point of intersection. That you know how to find out, you need not to learn now because it is in your fourth chapter. ఇప్పుడు టూ లైన్స్ కనుక ఒక పాయింట్ నుంచి ఫామ్ అయితే ఒక పాయింట్ నుంచే పాస్ అయితే అది ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. కానీ మోర్ దాన్ టూ లైన్స్ అనేవి మేబీ సేమ్ పాయింట్ నుంచి పాస్ అయితే we call those are concurrent line, and that point is called point of concurrent. Now we are learning about what are the usages of the point of concurrence concept in our topic coordinate geometry. That is, first one, how the point of concurrent can be find out. Intersecting point find out చేస్తే అదే point of concurrent అవుతుంది కాబట్టి. Next one, how the concurrent lines in the triangle. The point of concurrence of medians of the triangle. Every triangle have three median. You know median means the line segment which is formed by the joining of a vertex to the midpoint of any opposite side is called median. ఇక్కడ చూడండి ABC అనేది ట్రయాంగిల్ అయితే AD అనేది మీడియన్ అవుతుంది, D అనేది మిడ్ పాయింట్ అయినప్పుడు CE and BF are also median. All the three medians will passing through the same point. అన్ని మీడియన్స్ ఒక పాయింట్ నుంచే పాస్ అవుతాయి, అందుకని మీడియన్స్ ఆర్ కాన్కరెంట్ ఇన్ నేచర్. మీడియన్స్ ఆర్ కాన్కరెంట్. The point of concurrence of the medians of a triangle is denoted with the letter G, and G is called centroid, or otherwise called center of gravity. That is why we are denoting that is with the letter G, not C. And what is the G can be find out with the help of the formula called x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3. Centroid cuts the every median into 2:1 ratio. That means distance from the vertex to the midpoint is 2 parts, where centroid to midpoint is 1 part. And the centroid can be calculated with the formula of x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. ట్రయాంగిల్ లో మీడియన్స్ 3 ఉంటాయి. 3 మీడియన్స్ కూడా డెఫినెట్ గా ఒక పాయింట్ నుంచే పాస్ అవుతాయి, అందుకని మీడియన్స్ ని కాన్కరెంట్ అన్నారు. వాటి పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్స్ ని సెంటరాయిడ్ అనాలి. దాన్ని G తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సెంటరాయిడ్ C తో రిప్రజెంట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే సెంటరాయిడ్ ని సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటాం. గ్రావిటీ డినోట్స్ విత్ G. G కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే x1 plus x2 plus x3 by 3 కామా y1 plus y2 plus y3 by 3. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సెంటరాయిడ్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నది ఏంటి అంటే ఎవ్రీ మీడియన్ విల్ బి కట్ బై ద సెంటరాయిడ్ ఇన్ 2:1 రేషియో. ఏ మీడియన్ అయినా సరే సెంటరాయిడ్ 2:1 రేషియోలో దాన్ని డివైడ్ చేస్తుంది. సెకండ్ కాన్కరెంట్ లైన్ ABC is a triangle. Angle A was bisected by this line called L. Angle B was bisected by this line called M. And angle C was bisected by this line M. The point of concurrence by the angular bisectors of the triangle is said to be called interior angular bisectors of a triangle, are called incenter. That is, they are concurrent in nature. The circle which is formed by the interior angular bisectors of the triangle as a center, we call that is incircle. Its center is incenter. It is equidistant to sides of the triangle. Its radius is called in radius. There is a relationship between the
in radius to the area of the triangle. Area of the triangle delta equal to in radius into semi perimeter. Yes. ఇంటీరియర్ యాంగులర్ బైసెక్టార్స్ అంటే ఒక ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ని ఏదో ఒక లైన్ బైసెక్ట్ చేస్తుంది అంటే దాన్ని ఇంటీరియర్ యాంగులర్ బైసెక్టార్ అనాలి. ఆ ఇంటీరియర్ యాంగులర్ బైసెక్టార్ ఒకవేళ అన్ని ఇంటీరియర్ యాంగులర్ బైసెక్టార్స్ డెఫినెట్ గా ఒక పాయింట్ నుంచే పాస్ అవుతాయి. ఆ పాయింట్ ని ఇన్ సెంటర్ ఐ అనాలి. ఈ ఐని సెంటర్ గా చేసుకొని అండ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు ఎనీ సైడ్ ఏదైనా సైడ్ ని రేడియస్ కింద తీసుకొని ఒక సర్కిల్ ని డ్రా చేస్తే ఆ సర్కిల్ ని ఇన్ సర్కిల్ అంటాం, ఆ రేడియస్ ని ఇన్ రేడియస్ అంటాం. ఇన్ సర్కిల్ ఎప్పుడు ఇన్ సెంటర్ ఎప్పుడు కూడా సైడ్స్ కి ఈక్వి డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. అండ్ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ది delta r and s is delta equal to rs, and in center can be calculated with the help of a formula ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c comma ay1 plus by2 plus cy3 by a plus b plus c. Next one, if ABC is a triangle, AD is a altitude of the side BC, BE is the altitude of the side AC, and CF is the altitude of the side AB. All these three altitudes of the triangle passing through the same point, that point is called the orthocenter. It is denoted by the letter O. Then there is no specific formula to find out the O. The point of intersection of any two altitudes is the orthocenter. It is denoted by letter O or H. దీన్ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నేచర్ మెథడ్లో అనేది మనము డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. కాకపోతే ఆర్థోసెంటర్ పొజిషన్స్ తో సహా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేటప్పటికి ట్రయాంగిల్ ఒకవేళ ఉంటే కనుక అది ఏబిసి అయితే the point of concurrence of perpendicular bisectors of any triangle is called the circumcenter, that is denoted with the letter S. And if you taken the S as a center, drawn a circle, it will be passing through the vertices of a triangle. We call this is circumcircle. There is no proper formula for finding the circumcircle, but it is equidistant to all the vertices of the triangle. That is why SA equal to SB equal to SC, and its location we will discuss in a next class, and that is the coordinate geometry part 2. మీకు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో అన్ని A to Z ఫార్ములాస్ ఏవైతే మీకు అవసరం అవుతాయో అన్ని మెన్షన్ చేశాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ A to Z ఫార్ములాకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫర్ మోర్ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ MPC, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ అండ్ లైక్ మై ఛానల్ SAC E classes, a specialist learning center for everyone. Thank you for watching.